Dear students, our next chapter is chemical kinetics. And here the word kinetics, it is derived from a Greek word kinesis, means movement. And here the chemical kinetics, it is a branch of chemistry which deals with the rate of reaction and the factors affecting the rate of reaction and the mechanism of the reaction. അതായത് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുന്നത് റിയാക്ഷന്റെ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീഡ്, അതേപോലെ ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇതിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നു, റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റിനെ സ്പീഡിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്, ഇനി ഇവിടെ നടക്കുന്ന മെക്കാനിസം, ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ റിയാക്ടന്റ്, നമുക്കറിയാം ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയാക്ടന്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയി മാറുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സ് നടക്കുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള മെക്കാനിസം എന്താണ്, ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് റേറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. That is the rate of a reaction or speed of a reaction. That is the change in concentration divided by the time taken for the change. അതായത് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ R gives P. The concentration of R is maximum and the concentration of P is minimum. അവിടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഇല്ല, റിയാക്ടന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവിടെ ടൈം കഴിയുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്താണ്, റിയാക്ടന്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയി മാറുന്നു, റിയാക്ടന്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞു വരുന്നു, പ്രോഡക്റ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടി വരുന്നു. അതായത് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിയാക്ടന്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞു വരുന്നു, അതായത് റിയാക്ടന്റ് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യുന്നു, അവിടെ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നു. അതായത് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ റിയാക്ടന്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. ആ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ടൈം, that is the rate is equal to the change in concentration divided by the time taken for the change. അതായത് the rate of a reaction, it is defined as the change in concentration of any one of the reactant or products per unit time. The change in concentration of any one of the reactant or product per unit time. ഇനി rate is equal to change in concentration divided by time taken. Then consider the reaction R gives P. R is the reactant and P is the product. Rate is equal to, ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ്, ടൈം കഴിയുന്നതിനനുസരിച്ച് റിയാക്ടന്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയി മാറുകയാണ്. Decrease in concentration. Decrease in concentration of R divided by the time taken. The time taken for the change. Or it is equal to the increase in concentration. The increase in concentration of P divided by time taken. അതായത് ഇവിടെ ആറിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയുന്നു, R ഇവിടെ P ആയി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. And here 1 mole of reactant changes to 1 mole of product. And here the R1, the concentration of the reactant, and the P1, the concentration of the product at time T1. Then R2, the concentration of the reactant, and P2, the concentration of the product at time T2. Therefore, the delta T is equal to, that is the time interval, T2 minus T1, final minus initial. Then delta R is equal to, എങ്ങനെ എഴുതാം, that is equal to the concentration of R2 minus the concentration of R1. Final minus final concentration minus initial concentration. Then delta P is equal to the concentration of P2 minus the concentration of P1. The rate of disappearance of R. അതായത് R എന്ന് പറയുന്നത് റിയാക്ടന്റ് ആണ്. ഏതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ?
R gives P. R is the reactant. That is the rate of reactance or the rate of disappearance of R. R ന്റെ R disappear ചെയ്യാണ്. അതായത് R ന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു പോവുകയാണ്. അതോടൊപ്പം P യുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടി കൂടി വരികയാണ്. അത് അപ്പിയർ ചെയ്യാണ്. The rate of disappearance of R is equal to minus delta of R divided by delta T. ഇനി ഇവിടെ ഈ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേഷനെ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിലാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. കഴിഞ്ഞ പോലെ കണ്ടതാണ് ഇക്വിലിബ്രിയം ചാപ്റ്റർ. That is the molar concentration. Then the rate of appearance of P, that is the rate of products. Rate of appearance of P is equal to plus delta of P divided by delta T. ഇനി ഇവിടെ in the case of reactants, that is decrease in concentration of reactant divided by the time taken for the change. Reactant ന്റെ concentration കുറയാണ്. Reactant ന്റെ concentration കുറയുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മൈനസ് സൈൻ. അതായത് നമ്മൾ reactant ന്റെ concentration change എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക? R2 minus R1. അവിടെ ടൈം പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് റിയാക്ടന്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയാണ്. അതായത് if it is 10 ആണ് ആദ്യത്തെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എങ്കിൽ അത് 7 ആയിട്ട് മാറുന്നു 10 സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇവിടെ R2 minus R1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 7 minus 10 വരും. That is minus 3. മൈനസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്. അപ്പോൾ റേറ്റ് ഒരിക്കലും മൈനസ് ആവാൻ പറ്റില്ല. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ. That is rate instant. അതായത് നമ്മൾ കണ്ടു ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ. The average rate of reaction, it is not very useful because the rate of reaction is not same throughout the reaction. ഒരു റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ആ റിയാക്ഷന്റെ എൻറ്റയർ സ്പാനിൽ റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് ഒരേപോലെ ആവില്ല. അതിന്റെ സ്പീഡ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. തുടക്കം തൊട്ട് അവസാനം വരെ ഒരേ സ്പീഡിൽ ആവില്ല റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ്? We have to consider another one. That is the rate of a reaction at a particular instant. അതായത് the rate of reaction at a particular moment, at a particular time. The delta t, that is the time interval, delta t tends to 0. That is the time interval, it is so small, very small. There is no gap. അപ്പോൾ instantaneous rate of reaction, that is the rate of a reaction at a particular instant or a particular moment. അതായത് ഒരു particular ടൈമിലെ റിയാക്ഷൻ റേറ്റ്. അപ്പോൾ rate instant is equal to, നമ്മൾ കണ്ടു there is no time gap, the time interval delta t tends to 0. Then so we can write instantaneous rate is equal to minus dA by dt. Instead of delta, here it becomes d. Minus dA by dt. That means here the minus sign indicates the rate of the reactant decreases. Then here it is plus dB by dt. Then consider another equation, a general equation of the type AA plus BB gives CC plus DD. The small ABCD stands for the number of reactants and product. And here, so we can write the rate instant is equal to minus 1 by A into dA by dt. That is equal to minus, ഇവിടെ plus sign ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, the rate of a reaction is the change in concentration of any one of the reactant or product. അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? And here it is equal to minus 1 by B into dB by dt. ഇവിടെ മൈനസ് സൈൻ വന്നത് റിയാക്ടന്റ് ആയതുകൊണ്ട്. And here it is equal to plus 1 by C into dC by dt. That is equal to plus 1 by D into dd by 1 by D into dd by dt. ഇത് എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, പലരും ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് സൈൻ കൂടി എഴുതും. അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. റിയാക്ടന്റിന്റെ കേസിൽ എപ്പോഴും മൈനസ് സൈൻ കാണിക്കുക. ഡിക്രീസ് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ്. പ്രോഡക്റ്റിന്റെ കേസിൽ പ്ലസ് സൈൻ. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇനി ഇതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെ
എങ്കിലോ എങ്ങനെ വരും? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ. ആവറേജ് റേറ്റ് and here instead of D here it become delta. One by D into delta of D divided by delta T. ഇവിടെ നമ്മളിവിടെ ഡെൽറ്റ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആവറേജ് റേറ്റ് ആവുമ്പോൾ നമുക്കൊരു റിയാക്ഷൻ തന്ന് അതിന്റെ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ N2 plus 3H2 gives 2 NH2. Then rate instant is equal to എങ്ങനെ വരും? That is minus D of nitrogen divided by dt. That is equal to minus 1 by 3 into D of hydrogen divided by dt. That is equal to plus 1 by 2 into D of NH3 divided by dt. 2 of 5 gives 4NO2 plus oxygen. എങ്ങനെയാണ് വരിക? That is rate instant is equal to minus 1 by 2 D of N2O5 divided by dt. That is equal to plus 1 by 4 D of NO2 divided by dt. That is equal to D of oxygen divided by dt. Clear ആയല്ലോ? ഇനി ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ എന്താണ്? റേറ്റ് ആവറേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഡി ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ. ഡെൽറ്റ ഓഫ് മൈനസ് ഡെൽറ്റ ഓഫ് നൈട്രജൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പൊ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം. ഇനി ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷനും ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് റേറ്റും എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതായത് എക്സ് ആക്സിസിൽ ടൈമും വൈ ആക്സിസിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദി റിയാക്ടന്റും എടുക്കുക. നമുക്കൊരു കർവ് ആണ് കിട്ടുക. ഇനി ദി ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ ഈസ് ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ നോട്ടിംഗ് ദി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് വൺ ഓഫ് ദി റിയാക്ടന്റ് at two different times. If R1 and R2 are the concentration of the reactant R at time T1 and T2. അതായത് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ടൈമിൽ T1 T2 റിയാക്ടന്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യാം. അതായത് R1 R2. ഇവിടെ നമുക്ക് ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും റിയാക്ടന്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞാണ് വരുന്നത്. ഇനി അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് ദി ആവറേജ് റേറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡെൽറ്റ ഓഫ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി. ഗ്രാഫിൽ നോക്കിയേ, എന്താണ് മൈനസ് ഡെൽറ്റ ഓഫ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ദി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് R2 minus the concentration of R1. That is minus the molar concentration of R2 minus the molar concentration of R1. That divided by T2 minus T1. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇനി ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് റേറ്റ് എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? അതായത് ഇനി ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനായി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം, അതായത് പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം ടിയിൽ ടാൻജന്റ് വരയ്ക്കുക. Then the slope of the tangent gives the instantaneous rate of reaction. That is the rate instant is equal to minus dr by dt. That is equal to minus slope. അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് മൈനസ് സ്ലോപ്പ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റിന്റെയും കാണാം. ഇവിടെ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ഗ്രാഫിന്റെ നേച്ചർ നോക്കിക്കേ. അതായത് കോൺസെൻട്രേഷൻ, പ്രോഡക്റ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടി വരുന്നു. അപ്പോൾ ഗ്രാഫിന്റെ നേച്ചറും ഓപ്പോസിറ്റ് വേയിലാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, അതായത് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ടൈമുകളിൽ നമ്മൾ T1 T2 നോട്ട് ചെയ്യും. അതായത് T1 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് P1,
T2 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ P2. Then അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആവറേജ് റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഡെൽറ്റ പി P2 മൈനസ് P1, അതേപോലെ ഡെൽറ്റ ടി T2 മൈനസ് T1. Then ആവറേജ് റേറ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇനി ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് റേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റന്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെയാണ്? ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം ടിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ടാൻജന്റ് വരയ്ക്കുക. Then the slope of the tangent gives instantaneous rate. And here the rate instant is equal to d of t divided by dt, that is equal to slope. ഇവിടെ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്സ് അതായത് റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ, that is average rate and instantaneous rate. അത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ? അപ്പോൾ നന്നായി പഠിക്കുക. ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം.